நிசாம் சுப்பி இப்போ தண்டுகள் காலமே திரும்புதே அந்த நம்ம பிரதீப் பாபு சாங்கில் வந்து டிஓபி பண்ணிட்டுருக்கு. எப்படி இருந்தாச்சு தமிழ் சாங்கு, இந்த லொக்கேஷன், 3 days எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள். നൈസ് ഓൾ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് നൈസ് എന്താ പറയുക, തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വേറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇതിനു മുന്നേ കുറേ വർക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു വർക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. കാരണം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, എന്നും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെയാണ് ഈ ഒരു വർക്ക്. അതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം. കാരണം വെച്ചാൽ ആരും അറിയാത്ത ആളുകളായിട്ടില്ല. മറ്റേത് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ പല ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അറിയാത്ത പല മുഖങ്ങളായിരിക്കും. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും അറിയുന്ന ആളുകളാണ്, എല്ലാവരും കൂട്ടുകാരാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം സ്പെഷ്യലായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വർക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് നടന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ആക്ടേഴ്സ്, അവരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത പിള്ളേരാണ്. ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം ഗംഭീരമാക്കിയിട്ടാണ് അവർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ റോൾസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. சாங் டைரக்டர் பிரதீப் பாபு சார், எப்படி இருந்துச்சு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 3 days? இது தமிழ் பேசணுமா மலையாளத்தில் பேசணுமா? எப்படி ஆனாலும் பரவாயில்ல. இங்கே எந்த சேனல் மலையாள சேனலில், இது தமிழ் சேனல் அப்படி இல்லை, இது யூடியூப்பில் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணோம். இது மலையாளிகளுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. தமிழ் நாட்டாருக்கும் இங்கே வாங்க, தேட்டர் கூட வாங்க. മലയാളത്തിൽ சொன்னால் ഇത് வந்து ഇതൊരു കാലമേ തിരുമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോങ് ആണ്. RVS കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച്, അതായത് 1955 ഉള്ള ഒരു ബാച്ചിൻ്റെ ഇതാണ്, റീയൂണിയനാണ് നമ്മൾ ഈ പാട്ടിലൂടെ കാണുന്നത്. അവർ ഈ കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അന്നുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ പാട്ടിലൂടെ നമ്മൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇതിപ്പോൾ അവരെ പോലെയുള്ള ഒരു 9 പേരെ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും കൂടി ചേർന്ന് ഈ 9 പേരെ അവരെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന, അവർ മുന്നിൽ വന്ന് അവരും വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം. അതാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. ഞങ്ങൾക്കും ഇത് മൊത്തം ഈ ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം ഓരോരോ സീൻസും അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും ആ ഒരു കാലം നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ സൂപ്പി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡയറക്ടറുണ്ട് ഷാനി ഭായ്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇതൊരു നല്ലൊരു വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമം ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാലമേ തിരുമ്പതേ അത് മറ്റുള്ള എല്ലാ കോളേജിലെയും അലുമിനി ടീമിനും ഒരു പ്രചോദനമാവണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ വിളിക്കണം. അതെ, നമ്മളിത് ഇത് കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ടീം ഞങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള, ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളെ വെച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം മൊത്തമായിട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുക. കോളേജിൽ പോയി എല്ലാ കോളേജും അതൊരു അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഇവരിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റാണ്. പഴയതും പുതിയതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ നല്ല ഫീലാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാലമേ തിരുമ്പത് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തും. നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണണം. ഓക്കെ, ഷാരോന്റെ ഡേറ്റ് കൂടെ നോക്കണം. பிரதீப் பாபு சார் டேட் பண்ண ஒரு தமிழ் சாங்கில் வந்து இங்கே RVS காலேஜில் தான் 3 நாள் இருந்தேன். அப்போது அந்த சாங்கில் இவர் தான் மொத்தம் 9 பேர். இது வந்து இவரோட ஸ்டோரி, இவரோட 85 இருந்த ஸ்டோரி வந்து பண்ணிருந்தாச்சு. அதில் வந்து சின்ன வயசில் ஆக்ட் பண்ணுற மொத்தம் 9 பேர் இருக்குது. இப்போ தான் 6 பேர் இருக்குது. அப்போது நெக்ஸ்ட் வீக்கில் ஒரு 10 நாளுக்குள்ளே நம்ம சாங் ரிலீஸ் பண்ணுறது. எல்லோரும் பார்க்கணும், சப்போர்ட் பண்ணோம், கமெண்ட் பண்ணோம், ஷேர் பண்ணோம். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹாய் கொடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். காலமே திரும்புதே அந்த தமிழ் ஆல்பம், அதில் நடித்த ஒரு நடிகர் தான் இங்கே இருக்குது. அப்போது நம்ம இந்த சாங்கை பற்றி நம்ம என்ன ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது. நாங்களும் ஃபைனல் இயர் இந்த வருஷம், இன்னும் ஒரு 10 நாள்லாம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் மந்த்து 10ஓட முடியுது எங்களுக்கும். கொஞ்சம் இந்த சாங்கெலாம் கேட்டு இந்த ஷூட்லாம் பண்ணோன்னே ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது. கொஞ்சம் ரொம்ப அந்த சாங் கேட்கும்போது ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஃபீல் ஆகுது. நம்மளும் போக போகிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் ஒரு 2 வருஷம் படிக்கலாமா அப்படின்னு சொன்னது. இதோட காலேஜ் லைஃபே முடியுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவோம். அதோட டைரக்ட்ஸு, அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் எல்லாருமே ரொம்ப காமனாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரியே எங்கள்கிட்ட நடந்துட்டாங்க. யாருமே ஒரு ஆங்கராவோ எதுவுமே இல்லை. எல்லாருமே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி, நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் தானே நடிச்சிருக்கு, அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள். இந்த நடிச்சதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி? ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஆக்டிங்லலாம் எதுவும் இல்லை. ஃபஸ்ட் டைம் ஆக்ட் பண்ணேன். கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. எல்லாமே ஓகே. ஃபஸ்ட் டைம் ஆக்ட் பண்ணுறது ஹாப்பியாக இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ. பேர் என்ன? பேர் விக்னேஷ். விக்னேஷ் சார்.
இது வந்து இதில் நடித்த வேற ஒரு பையன். நம்ம ஒர்க்கை பற்றி காலமே திரும்புது அந்த சாங்கை பற்றி சொல்லுங்க. ஆமாம் அது ஓகே சொல்லுங்கள் நம்ம ஒர்க்கை பற்றி. ரொம்ப இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகினாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் தானே நடிச்சிட்டு இருக்கு. அப்போ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் நடிச்சு எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு? ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதில் என்ன கேரக்டர் பண்ணியாச்சு? எங்கள் அப்பா ரங்கநாதன். அப்பா அவன் அப்பா வந்து முன்னாடி ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த அதே கேரக்டர் தான் மகன் நடிச்சிருக்கு. ஓகே பேர்னா? குருபிரசாத். குருபிரசாத். ஓகே இது வந்து வேற ஒரு கேரக்டரு நம்ம ஃப்ரெண்டு. நாம் காலமே திரும்புதே அந்த ஒர்க்கை பற்றி என்ன சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருமே ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு எப்படின்னே தெரியாத வந்து என்ன எப்படி பண்ண போகிறோம் எது பண்ண போகிறோம் அப்படியே வந்து ஜாண்டாகி ஃபஸ்ட்டு நான் நிறைய 7 டேக் 8 டேக் போயிட்டு ஸோ இப்போ வந்து ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்க சொல்ல முடியாது. ஸோ சினி ஃபீல்ட்னா இப்படி தான் இருக்கும். எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. சும்மா சார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிக்கிற மாதிரி. ஸோ டீம் வந்து செம்ம சப்போர்ட்டு. ஜாலியான டீம். ஜாலியாக போயிட்டு ஜாலியாக ஃபன் பண்ணிட்டு தரக்கே விடாது நிறையா இது மாதிரி கொடுத்தாங்க. செம்மையாக போயின்னு இருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஹாப்பி ஃபார் அவர். பேருண்ணா? கண்ணன். ஓகே இது வந்து இதில் வந்து வேறு ஒரு கேரக்டர் பண்ணியாச்சு. நம்ம என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த காலமே திரும்புது ஆல்பத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறேன்? ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமு. இவன் சரியாக தான் இருந்துச்சு பண்ணுறதெல்லாம். என்ன சொல்லு, ஃபஸ்ட் டைம் தான் நடிச்சிருக்கு. என்ன இந்த ஒரு 3 நாள் தானே ஷூட் இருந்த எப்படி இருந்துச்சு? 3 நாள் ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஆனால் இன்னும் அடுத்த ஷூட்டிங் தான் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணால் நல்லா பண்ணலாம். டேரக்டர் எல்லாம் நல்லா இது பண்ணாங்க. ஓகே தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வந்து இதான் இது வந்து இதில் வந்து மெயின் ஒரு பிரசாத் கேரக்டர் இருக்குது. அவரோட சின்ன வயசில் தான் இந்த ஆள் தான் நடிச்சிட்ருக்கு. ஆனால் எப்படி இருந்துச்சு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் இந்த ஒரு 3 டேஸில்? ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. என்ன தான் வந்து ஆக்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாம் இருந்தாலும் இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதை நாங்கள் ஒழுங்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னு நம்புகிறேன். அதே மாதிரி எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவ். ஃபஸ்ட் டைமர்ஸை வந்து எப்படி ப்ரொடெக்டிவாக ட்ரீட் பண்ணணுமோ அப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்க, டீச் பண்ணாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. அப்புறம் அதான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்காத டைமில் கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதை ஒழுங்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டோன்னு நம்புகிறோம். நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாஸ்ன்றதுனால எங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டிவான டீம். சாரும் சரி எல்லாருமே நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. உங்கள் கேரக்டர் பற்றி சொல்லுங்கள். இது வந்து அந்த ஸ்பாட்டில் தான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு எனக்கு கேரக்டர் இதெல்லாம் பண்ணணும். அதுவுமே வந்து எப்படி எப்படி பண்ணணும் அது எல்லாமே எங்களுக்கு இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு எங்களுக்கும் கொஞ்சம் பண்ணுறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம்ன்றதுனால வில் ஹோப் ஃபார் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. நான் ஸ்டீவ் பாக்ஸன். ஓகே இது வந்து நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஒரு இதில் மொத்தம் 9 பேர் இருக்குது ஒரு டீமு. அதில் வந்து ஒரு நடிகர். சொல்லுங்கள் நம்ம சாங்கை பற்றி. ஐம் சன் பண்டி. இது ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். நல்லா தான் இருந்துச்சு. எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்லியாக இது பண்ணாங்க. அதை பற்றி சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட் டைம் அதுதான். ஓகே ரெடி. எப்படியா இருந்தாலும் நல்லா இருந்தாச்சு. உங்களெல்லாம் ஆக்டிங்லாம் நல்லா இருந்திருக்கிறேன். இப்போ எடிட்டிங் எல்லாம் வந்து ஒரு 90% இருக்குது. பார்க்கலாம். இது வந்து நம்ம அண்ணன் 85ல் இந்த காலேஜிலே படித்து 85 தானே? 85 தானே? ஓகே உங்கள் ஸ்டோரி தானே இங்கே பண்ணிட்டுருக்கு. ஒரு சின்ன வயசில் ஸ்டோரி எப்படி இருந்தாச்சு? ஒரு 3 நாள் ஷூட்டிங். உங்களோட எக்ஸைட்மெண்ட்லாம் எப்படி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸு? நினைவுகள் அப்படியே திரும்ப மாதிரி இருந்துச்சு. காலேஜில் என்ட்ரி ஆனோடனே பழைய 85 போயாச்சு. ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து 4 வருஷம் எப்படி ஜாலியாக இருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளோட. அந்த எஃபெக்ட் எல்லாமே திரும்பி வந்தாச்சு. காலமே திரும்புதே அந்த பேருக்கு டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரி திரும்பி இருக்கு காலமே. ரொம்ப சந்தோஷம். இவரை கூட 8 பேர் இருக்குது உங்களை கூட. அவரை பேர்லாம் சொல்லுங்கள். அவர் வந்து எம்எஸ் பேனர்ஸ், ராஜா, சேதுராமன், சுந்தரேஷ், பிரசாத்குமார், அருண்மொழி, நாராயணப்பா,
அசோக்குமார், ரங்கநாதன், ஸ்ரீனிவாசன். 9 ஓகே, தேங்க்யூ.